अपनी हड्डबीती तो बोल रहे हैं, और जिहड़ी मेरी हड्डबीती है ਉਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਉਹਦੇ सबूत साडे शास्त्रां 'ਚ लिखे हुए। शास्त्रां दे विच मैं इन्हां नूं दिखाया कि शास्त्रां विच इन्हां खुंबां दे बारे 'च की लिखिआ है जिहड़ी मैं इस्तेमाल कर रहा। और मॉडर्न मैडिसिन भी रिसर्च के जरिए वो गल कह रही है जो मैं, मेरी हड्डबीती भी है, और वही मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा। फिर ये कन्विंस हो गए और इन्होंने फिर देरी लै एक होर लफज। मैनू कई मेरे मित्र आते हैं, वो आके मैनू बैठणगे मेरे को, कहते जे तुहाडी गल सच्ची है ना तो फिर असीं ढेरी लै। लफज ढेरी बहुत मतलब मशहूर होता। मैं उत्थे हथ जोड़, मैं कहना भाई ढेरी नहीं चाहिए सानू तो हर महीने ठंडी ठंडी हवा च ढेरी तो मिनट भी आऊगी, 2 मिनट भी आऊगी, आके कुछ अपनी उड़ा के लै जू। मैं दलवीर ने भी वो नहीं कहा मैं ढेरी लै आऊँगा। मैं हथ जोड़, मैं कहा दलवीर सानू ढेरी नहीं चाहिए, ढेरी तो उजाड़ा करती, ढेरी जिद्दां आती उदां ही चली भी जाती है। सानू तो हर महीने हर रोज ठंडी ठंडी हवा चाहिए, और वो सच के प्रचार नाल ही मिलनी है। सो वही प्रचार असीं कर रहे हैं। सो वापस मैं इम्यूनिटी ते आना। इम्यून सिस्टम किवें काम करदा है, असूलां ने साडी पढ़ाई का हिस्सा होना चाहिए सी, नहीं है ना डॉक्टरां नूं पढ़ाया जा रहा तरीके नाल। असीं जदों इम्यून सिस्टम की पूरी गहराई तक समझ लै लई, ठीक है, उन्होंने फिर हुण जे मैं शुरू हो जावां डॉक्टरी भाषा दे विच औखे औखे अंग्रेजी के शब्द बोलने शुरू कर दें, तुहाडी भी समझ च कुछ नहीं आना, कन्फ्यूजन तुहाडे च भी पै जाना। तो मेरी कोशिश ये रही है, मेरी जी रिसर्च है वो यही है, प्रोडक्ट उस परमात्मा की देन है, ठीक है, इसका वर्णन भी साढ़े शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर मेरी जी छोटी जी एक कॉन्ट्रीब्यूशन की है कि मैं आम लोगों की भाषा में, आम लोगों के वोकैबुलरी दे विच ही आम लोगों को इम्यूनिटी बारे समझाने काबू हो गया। और जो आम लोगों को उन्होंने भाषा में, चाहे कोई पढ़े लिखे, आमतौर पर जिन्हें बेचारे बीमार ने पढ़े लिखे कि नहीं, कोई मैट्रिक है, कोई 8वीं पास है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कई करदियां बेचारियां औरतां सारियां वो गल समझ नहीं पाती। पर मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि असीं वो आम लोगों की भाषा में इम्यूनिटी को समझाने कामयाब हो गए हैं। राइट, तो वही मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा। जिस तरह अपने देश का रक्षा तंत्र है ना, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, इस तरह साडे शरीर के रक्षा तंत्र दीयां 3 सेनावां। पहली सेना का काम कुछ भी एबनॉर्मल बीमारी पैदा करने वाली चीज़ शरीर च आ जाए उनकी पछाण कर, जो पछाणी गई उसकी पछाण होंदे ही अलार्म रेज हो जाना। जो अलार्म रेज हो गया दूसरी सेना एक्टिव हो जानी उस अलार्म को सुन के। दूसरी सेना का काम है उस बीमारी नूं, उस एबनॉर्मैलिटी नूं, उस बीमारी पैदा करने वाली वजह नूं घेरा पा, उसका काम है दूजी सेना का। घेरा पाने तो बाद उन्हें पहली और दूसरी सेना ने मिल के उहदे डायग्नोज करना है कि ये किस लैवल की बीमारी है, इसका लैवल की है और इसका टाइप की है। और जो लैवल और टाइप डिसाइड हो जाता फिर उसका अलार्म रेज कर दिया जाता है। उस अलार्म को सुन के तीसरी सेना एक्टिव होती है। तीसरी सेना का काम है उस लैवल के टाइप के हथियार और कमांडो लैके उस घेरे च एंटर करके उस बीमारी का कैमिकल ब्रेकडाउन करके उन्होंने बॉडी चो बाहर कढ़। मैंने कोई औखा वर्ड का कोई नहीं, कोई औखा वर्ड नहीं है, पर यह सच्चाई है। किसी बड़े तो बड़े डॉक्टर ये दोबारा भी दोबारा फिर एक बार समझ लो, रक्षा तंत्र साडे देश का जिहड़ा है उस तरह जिदा 3 सेनावां ने, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उस तरह साडे शरीर के अंदर 3 सेनावां साडियां अपनी। आ जाओ, अगे कहते सीट है, आ जाओ। उस तरह जिस तरह साडे देश दीयां 3 सेनावां ने, उस तरह साडे शरीर दीयां भी 3 सेनावां ने। साडे इम्यून सिस्टम, साडा इम्यून सिस्टम कमांडर, साडा अंदरला डॉक्टर, साडा अपना डॉक्टर। अगर मैं किसी ने गल शुरू करनी होती है, कोई बंदा साडी जो गल सहमत ना हो, मैं उहदे कोल इक्को सवाल, हर बंदा दुनिया के सब तो बेहतरीन डॉक्टर कोल जाना चाहता है। हर बंदा दुनिया के सब तो बेहतरीन डॉक्टर को जाना चाहता है। मैनूं उहदा एड्रेस जिहड़ा हर बीमारी च माहिर है, जी सानूं साडी सहायता करने च माहिर है, किहड़ा डॉक्टर?
ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਯੈਸ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੱਚਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, MD DM ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਖੁਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ, ਨਿਰੋਗੀ, ਬਲਵਾਨ, ਸੁੰਦਰ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਭੋਗਣ, ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ, ਉਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। और फिर होर ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੈਵੀਏ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ। ਰਾਈਟ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਟੈਂਡਰਡ USDA ਸਰਟੀਫਾਈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੜਬੜ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ GMP ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਨ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੰਡਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਕਤਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਸੇਨਾਵਾਂ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਸਾਇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਸਾਇਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ